پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 267 پوائنٹس پر ریکارڈ۔ سورج کے لشکارے زیادہ سے زیادہ پارہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ متوقع ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے حسن ملک سے۔ جی حسن، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ ملتان اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر میں چمکدار دن کا آغاز دیکھنے کو آ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی آج ملتان شہر میں صبح سے ہی سورج اپنی آنکھیں بھی دکھانا شروع کر رہا ہے اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ گزشتہ 2-3 دن کی اگر بات کریں تو گزشتہ 2-3 دن سے ملتان شہر میں کافی زیادہ سرد ہوائیں چل رہی تھیں، جس کے باعث سردی کی شدت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو آ رہا تھا۔ اگر کل کی بات کریں تو کل ملتان شہر میں ایک دم سے دھند کی آمد بھی دیکھنے کو آئی تھی، سردی کی شدت بھی کافی زیادہ تھی اور ہوا جو تھی وہ تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی۔ لیکن اگر آج کی بات کریں تو آج ٹوٹلی ملتان شہر کا موسم یکسر تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور آج صبح سے ہی ہوا بالکل بند ہو چکی ہے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے گرمیاں آنے کو تیار ہیں۔ آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب آج 82% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو آج ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 266 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ 72 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ ادھیڑ عمر کے لوگ اور بچے جو ہیں وہ اپنی آؤٹ ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں، انڈور ایکٹیویٹیز پر خاصی توجہ دیں، اور ساتھ ہی ڈاکٹرز کی جانب سے ملتان شہر کے باسیوں کے لیے یہ ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں کہ جو ہی موسم تبدیل ہوتا ہے تو شہری ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو موسم ہے یہ خشک کھانسی کا موسم ہے، اور کھانسی، نزلہ، زکام، بخار ایون کے تو شہریوں کے لیے کافی زیادہ احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، اور شہریوں کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھنڈے پانی کا کم سے کم استعمال کریں، اور اسی کے ساتھ ہی رات کے اوقات میں اور صبح کے اوقات میں پورے آستینوں والے کپڑے پہنے، موٹے کپڑوں کا استعمال کریں، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب گرمی آ چکے اور رات کے اوقات میں اور صبح کے اوقات میں بھی اپر یا جرسیاں وغیرہ انسان نہیں پہنتا، تو جس کے باعث بخار کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی کافی زیادہ ریشو جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کریں تو آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا مطلع صاف رہنے کا امکان ہے، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں یعنی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ رات کے اوقات میں اور صبح سویرے کے اوقات میں ہلکی سردی کے ساتھ ساتھ سرد ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن دن کے اوقات میں چمکدار دن ہوگا، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا اور موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی حسن ملک، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب بہاولپور سے طاہر جوئی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی طاہر، بتائیے گا بہاولپور کے موسم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ سردی کی لہر واپس لوٹ آئی ہے۔ بہاولپور میں ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ فل گرمی جو تھی وہ واپس لوٹ آئی تھی، خاص طور پر دوپہر اوقات میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بہاولپور میں گرمی کی شدت کافی بڑھ چکی تھی، شہریوں نے گرم کپڑے استعمال کرنا چھوڑ دیے تھے، لیکن ایک دفعہ پھر جو سردی کی لہر واپس لوٹی ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بہاولپور میں وقت پہ سے داخل ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، رات کے بھی ہوا چلتی رہی، اور پچھلے 2 دن سے بہاولپور کا مطلع جزوی طور پر ابر آلودہ، جس نے جو دھوپ ہے اس کو بھی تھوڑا سا کم کر دیا گیا ہے، اور دھوپ کی جو شدت ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہوئی ہے، جس سے بہاولپور کا موسم جو ایک دفعہ پھر بدل گیا ہے۔ درجہ حرارت میں اگر ہم دن کے اوقات کی بات کریں تو 3 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کمی آئی ہے، اور اسی طرح سے رات کے درجہ حرارت کی بات کریں تو اس میں بھی 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ کمی آئی ہے، جس کے باعث خاص طور پر رات اور صبح اور شام کے اوقات میں جو سردی کی شدت ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ دوپہر کے اوقات میں بھی موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار رہتا ہے، لیکن اوورآل بہاولپور میں کہا جا سکتا ہے کہ جو سردی کی شدت ہے وہ پھر سے واپس لوٹ آئی ہے، اور ایک دفعہ یہی محسوس ہو رہا تھا کہ بہاولپور میں اب درجہ حرارت مزید بڑھے گا، اور محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ بہاولپور کا درجہ حرارت جو ہے وہ
मजीद बढ़ेगा, लेकिन मजीद बढ़ने की बजाय कम होता नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में भी यही कहा जा रहा है कि भावलपुर का दर्जा हरारत जो है वो इसी तरह से मजीद 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भी मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं और जनूबी इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के हैं। और भावलपुर में भी अगले हफ्ते से बारिशों का एक स्पेल आएगा, जिससे मौसम जो है वो मजीद ठंडा होगा। तो फिलहाल भी भावलपुर का मौसम जो है वो खट्टा मीठा भी चल रहा है और साथ साथ सर्दी की लहर भी बरकरार है। इस वक्त के मौसम की बात करें तो इस वक्त भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। साथ साथ 3-4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। और आपको यह भी बताता चलूं कि भावलपुर का मौसम जो है वो काफी हद तक इसलिए भी बदल गया है क्योंकि इस दफा भावलपुर में तारीखी सर्दियां पड़ी हैं। सर्दियों का जो दुरानिया है वो 4 महीनों पर मुहित हो गया है। भावलपुर में अमूमन गर्मी का दुरानिया जो है वो 9 से 10 महीनों तक होता है, लेकिन इस बार भावलपुर में सर्दियों का दुरानिया 4 महीनों तक महदूद बढ़ गया है। इसके साथ भावलपुर में जो मौसम की तब्दीली है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते चले तो वो भी पिछले एक रोज से बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि 2 रोज के दौरान भावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बेहतर हो गया था, मगरबी हवाएं चली जिससे मौसम जो था वो थोड़ा सा बदला और धुंध की सुबह के बाद में और स्मोग की जो शिद्दत थी उसमें कभी देखने में आई, लेकिन एक दफा फिर जो स्मोग है उसकी शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स एक दफा फिर आज 160 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब यही है कि भावलपुर की फिजा जो है वो तमाम तर शहरियों के लिए आलूदा करार दी गई है। तिबी माहिरीन का शहरियों को यही मशवरा है कि खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को कि वो आउटडोर एक्टिविटीज महदूद रखें और खासतौर पर जो शहरी हैं अपने घरों से निकलने से पहले मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि वो इस मौसम की वजह से किसी भी इन्फेक्शन और मौसमी बीमारी का शिकार ना हो सके। तो आने वाले दिनों में भावलपुर का मौसम जो है वो उसी तरह से खुशगवार रहने जा रहा है। भावलपुर में आज चोलिस्तान जीप रैली का आगाज भी होने जा रहा है। चोलिस्तान का मौसम जो है वो भी खुशगवार रहेगा और चोलिस्तान का मतला जो है वो भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। तो सयाह जैसे जैसे भावलपुर आएंगे उनको भावलपुर के मौसम में तब्दीली नजर आएगी और आने वाले 1 से 2 हफ्ते के दौरान भी भावलपुर का मौसम जो है वो इसी तरह से खुशगवार रहने जा रहा है, क्योंकि आने वाले 1 हफ्ते के दौरान बारिश का स्पेल है, उसके बाद दर्जा फिर गिरेगा और फिर 1 हफ्ता तक जो सर्दी है उसका सिलसिला बरकरार रहेगा। तो फिलहाल भावलपुर का मौसम जो है वो काफी खुशगवार चल रहा है और शहरी भी इस मौसम को काफी इंजॉय करते दिखाई देते हैं, क्योंकि भावलपुर में या तो गर्मी पड़ती है और या सर्दी पड़ती है। तो इस बहार के मौसम में जब मौसम ठंडा मीठा होता है तो शहरी जो है इसको खूब इंजॉय करते हैं, पार्कों का रुख करते हैं और साथ साथ चोलिस्तान जीप रैली जो हो रही है वहां पर शहरी जो है वो उसको इंजॉय करने पहुंचेंगे। तो भावलपुर में 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरह से खुश रहने जा रहा है। मगरबी हवाओं का सिलसिला भावलपुर में वक्त वक्त दाखिल होगा, लेकिन बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसम की तरफ से अगले हफ्ते बारिश की पेशेनगोई की गई है। जी ताहिर जोई, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डेरा गाजी खान में भी चमकदार दिन का आगाज हो गया है, तफसीलात बताएंगे आशिर इशफाक। जी आशिर बताइएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में खुश्क सर्दी की लहर तो बरकरार है, लेकिन मतला आज साफ है और चमकदार सूरज जो है वो बड़ी आबोताब के साथ आज चमक रहा है। दर्जा हरारत की हम बात करते हैं तो डीजी खान में आज कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 55% रिकॉर्ड किया गया है डीजी खान और मज़ाफ़ात में। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि ठंडी हवाएं जो है वो चलने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। और साथ ही साथ डीजी खान में हम बात करते हैं आलूदगी की, फिजाई आलूदगी की, तो डीजी खान में फिजाई आलूदगी जो है वो आज भी बरकरार है और बाकायदा तौर पर गर्द गुबार की वजह से, फिजाई आलूदगी की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स की जानब से खसूसी हिदायत जो है वो जारी की जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और गर्म पानी का इस्तेमाल करने की हिदायत की जा रही है, जबकि डीजी खान में मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान खुश्क रहने का इम्कान है, बारिश का कोई इम्कान नहीं है और ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है ये आज भी इसी तरह से जारी रहेगा। कोई सुलमान के पहाड़ी सिलसिले की बात करते हैं तो कोई सुलमान में भी ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो गुज़िश्ता कई रोज से जारी है और बाकायदा तौर पर मौसम सर्द भी है और महकमा मौसमियात की तरफ से पहाड़ों पर भी अभी बारिश की कोई पेशगोई जो है वो सामने नहीं आई है। पहाड़ों पर भी मौसम खुश्क रहने के इम्कानात हैं, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत डीजी खान में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया। ताहिर जोई, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।